بسم الله الرحمن الرحيم. راح نبدا لكم درك في الاسئله من الاول للاخر. وهاد لا سيونس شغل دي جينيراليتي برك، يعني ماناش حندخلوا الموديل تاع بور وهذوك. راح نبداو لي جينيراليتي وكيف حتى نوصلوا لهذاك الموديل. اصلا نهضروا على لي زاتوم، نهضروا على النومبر اتوميك، لي زيزوتوب وهذو الحوايج. نبداو اولا قالك La connaissance de la structure électronique est indispensable pour comprendre le type de la liaison chimique entre les atomes. يعني la structure الكترونيك، يعني شحال عندي الكترون، شحال عندي بروتون، حوايج هادو في لاطوم هو اللي يخليني نعرف لو تيب تاع لا ليزون. وكي نعرف لو تيب تاع لا ليزون نقدر نعرف لي بروبريتي شيميك تاع لي موليكول، تسمى رياكتيفيتي، جيومتري، ستابيليتي تاع لي موليكول. برينسيبالمون حنشوفوا لي موليكول لي لانتيري تاعهم بيولوجيك. دونك هاني قلت هنا يعني لازم نعرف لا ستركتور الكترونيك باش نقدر نفهم التيب تاع لا ليزون شيميك اونتر لي اتوم، ومنه نقدر نعرف لي بروبريتي شيميك. Malgré que la structure de l'atome est très complexe, le chercheur Rutherford a prouvé que l'atome se constitue essentiellement de vide. Yani, l'atome est un vide, où la matière ne constitue que faiblement, ou ne remplit que faiblement le volume qu'elle occupe. Yani, il y a la matière, le reste est vide. Hein? Donc, Rutherford a dit que l'atome est constitué de vide. Après, il y a plusieurs modèles. On a des différents modèles après cela ont été proposés. Les modèles avant d'arriver au concept actuel issu de la mécanique ondulatoire. Le modèle les gemmes la mécanique ondulatoire. أول حاجة صارت هي l'expérience de Rutherford في 1909 وش دار بها la mise en évidence تاع les électrons. يعني ثبت بلي كاين les électrons في l'atome. ها هي كي la mise en évidence des électrons. عندنا ثاني Thomson. Le modèle تاعو considère que l'atome est sphérique, يعني la forme تاعها كروية chargée positivement بس se trouve à l'intérieur des électrons qui sont négativement chargés. يعني هو يعتبرها كل chargé positivement من الداخل كاين des électrons اللي يكونوا chargés négativement. aussi هاد لو تيوب تاع كروكس و تومسون واش داروا انفلو تاع لي électrons حطوا بين كاثود و انود. لاحظوا ديفياسيون تاع لي électrons ما بغاو يعرفوا لا شارج تاعهم، يشوفوا وين بلاصه راحوا. مادام راحوا لانود يعني لا شارج تاعهم راهي نيجاتيف، وما عملنا بيان سور كاين écran. Donc, Rutherford a essayé de mieux comprendre la structure atomique. Il a réalisé une expérience qui a évolué le physique. يعني دار باش يفهم كثر دار une expérience طورت الفيزيك. ان هنا ان فلو تاع لي بارتيكول الفا اللي نعرفوهم هما لي نوايو تاع الهيليوم يكونوا شارجي بوزيتيفمون بويسك لاتوم تاع الهيليوم كي يفقد لي زيليكترون يبقى غير لو نوايو كي شارجي بوزيتيفمون. نديرو اون بومبارد كوا لا فوي هذه دور تري مانس. لاحظوا بلي لا غروند ماجوريتي هذا الفلو passe à travers la feuille d'or. On نشوفوها في l'écran. Une partie déviée ou l'autre partie réfléchie. Donc maintenant نقدروا نجبدوا واحد الحوايج les résultats. La conclusion donc. La conclusion, l'atome est constitué essentiellement de vide. يعني l'atome مشكلة أساس من الفراغ لا puisque la majorité تاع الفلو هذا فات la feuille d'or. La grande majorité des particules passe. L'atome est neutre. Noyau positif ou les électrons sont négatifs. Noyau positif est là, puisque là, on a une répulsion entre alpha et noyau. Les hommes ont dit que la partie réfléchie. Et là, il y a une réflexion. Puisqu'il y a même charge, mais les atomes, les particules alpha. Mais le noyau est chargé positivement. Il y a une réflexion. La répulsion est un affaire. Le noyau est très petit par rapport au volume de l'atome. La majorité passe. يعني النوايو نقدروا نعتبروه صغير بزاف قدام لو فوليوم تاع l'atome. قلنا l'atome électriquement neutre se compose d'un noyau positif central tout petit autour duquel gravite un nuage négatif des électrons. يعني الذرة هي تكون متعادلة كهربائيا مشكلة من نوايو بوزيتيف، يعني النواة تكون شارجي بوزيتيفمون سنترال في النص tout petit يعني صغير puisque la majorité راح تكون vide autour duquel gravite un nuage négatif des électrons وحوله كان غيمة سالبة من الإلكترونات. دونك هنا راح نعرفوا درك لاتوم هذاك فنرمزوا باكس سامبول تاع لاتوم. ان دو نومبر لازم نعرفوهم، زاد اللي هو نومبر اتوميك نومبر دو بروتون ولا دي زيليكترون، وان ا اللي هو نومبر دو ماس. الا نسميه نومبر دو ماس بيسك هو عباره عن زاد زائد ان اللي يكونوا داخل النوايو، وبما انه لا ماس تاع لاتوم متمركزه في النواه تاعها يعني نسميه نومبر دو ماس وزاد نومبر اتوميك. ها وانو شي هو في الحقيقه نومبر تاع لي نيوترون وزاد هو لو نومبر تاع لي بروتون. كي نهضروا على اتوم كي راح تكون زيرو، كي يكون ايون اي تكون شارج سوا نيجاتيف سوا بوزيتيف، و كي يعود عندي اتوم راهو يكون نوتر يعني راح يكون زاد نومبر تاع لي بروتون هو نفسه نومبر تاع لي زيليكترون.
هنا بديت دي زيكزامبل. هنا باغ اكزومبل H11 اصغر اتوم لقاوه زاد ها هو كي لو نومبر اتوميك 1 يعني عنده ان سول بروتون او بيان ان سول الكترون بيسك هنا ماهوش ايون اللي هو زاد زائد ان اللي هو واحد هنا نومبر دو ماس. حنا على بالنا بلي زاد واحد يعني ان هذا اوتوماتيكمون راح يكون زيرو يعني ما عندوش نيوترون. هنا بديت بهذا لا باش نعرفوا واحد الحاجه اون ابل لاتوم H11 proton présente puisque là car il ne présente qu'un seul proton dans le noyau. تسمى عنده غير بروتون ما عندوش نيوترون. bien sûr et un seul électron gravite autour duquel كي يفقد هذاك الالكترون نقدروا نسميه بروتون غير بروتون اش هكا نقدروا نسميه ما نقدرش نسميه ايون اش ولا بروتون بيسك يبقى له غير لو بروتون في النوايو. النيوترون بكري ما عندوش والالكترون هذاك فقدو. ان هنا الهيليوم 2 4 زاد هو 2 يعني عنده 2 بروتون هو زائد ان حنا عندنا زاد 2 يعني ان راح يكون 4 ناقص 2 اللي هي 2 دو نيوترون. الكلور 17 35 زاد 17 يعني عنده 17 بروتون ولا 17 الكترون هي 1 زائد 17 بيسك زاد انا قلنا 17 دونك هي خلي بالنا هنا 35 نقدر نجبد الان 35 ناقص 17 18 نيوترون. remarque انا قلت هنا الاتوم اي نوتر الوغ نومبر تاع لي بروتون هو نفسه لو نومبر تاع لي زيليكترون. واحد لي فالور اسونسيال لازم نعرفوهم ان لا ماس تاع الالكترون اصغر من هادو الزوج 9.1 في 10 ناقص 31 كيلوغرام. تاع البروتون نيوترون راهي ابوبري لا ميم وشي النيوترون يفوت شوي برك يعني هنا النيوترون 1.675 في 10 ناقص 24 غرام ولا ناقص 20 كيلوغرام ضرب في 10 ناقص 3 وتاع البروتون هي 1.673 في 10 ناقص 24 غرام ولا نردها ناقص 20 كي نحب الكيلوغرام جينيرالمون نخدموا بالكيلوغرام يعني نحفظوا هذا تاع الكيلوغرام. شوفوا تاع الالكترون صغيره بزاف قدام تاع هذو زوج بروتون نيوترون عليها نقولوا لا ماس تاع لي زيليكترون نيجليجابل مهمله قدام تاع النوايو اللي فيه البروتون والنيوترون وعليها نسميو ثاني الان نومبر دو ماس بيسك النوايو هو لا ماس تاع الاتوم متمركزه في النوايو دونك قلنا نيوترون كثر من البروتون. عندنا ثاني 1 متر هي 10 أس نانومتر 1 متر هي 10 أس 10 انغستروم يعني 1 انغستروم هي 10 أس ناقص 10 متر و1 نانومتر هي 10 أس ناقص 9 متر. ولازم نعرفوا ثاني لا شارج تاع الالكترون هي ناقص 1.602 في 10 أس ناقص 19 كولوم هو جينيرالمون او يمدها في زيكزارسيس. باغ اكزومبل هنا راح نحسبوا دابور لازم نتعلموا نحسبوا لي ماس اتوميك يعني لي ماس تاع لي زاتوم. هنا هزيت 4 اكزومبل لازم هاني درت نوتي بيان هنا لوموجينيتي تاع لي زونيتي راهي امبورطون. واش هي لوموجينيتي يعني تجانس الوحدات يعني ماشي ندير ماس تاع نوايو بالغرام وهذه بالكيلوغرام لا لازم الكل يكونوا بنفس الوحده وجينيرالمون نخيروها الكيلوغرام. نبداو باش واحد كي قلنا بلي كاين 0 نيوترون فرد بروتون فرد الكترون. حنا على بالنا بلي لا ماس تاع لاتوم هي لا ماس تاع نوايو زائد لا ماس تاع لي زيليكترون مالغري مش حتزيد بزاف مي لازم نحسبوها. دونك تاع نوايو هي تاع نيوترون زائد بروتون زائد ما نساوش تاع لي زيليكترون. قلنا 0 نيوترون 0 في 1.175 في 10 ناقص 20 فرد بروتون يعني 1 في 1.673 في 10 ناقص 20. لي زيليكترون قلنا عنده فرد واحد راهو اتوم ماهوش ايون تسمى 1 في 9.1 في 10 ناقص 21 نجمع كلش ونلقى هاد لا فالور 1.673 ما زادتش بزاف على البروتون بويسك خي قلنا لا ماس تاع لي زيليكترون ما عندها ما تزيد عليها ما زادتش بزاف مي حنا نحسبوها ونكتبوها. نفس الشيء كنديروه لاتوم تاع سي 6 12 وشي لازم نعرف بلي زاد 6 يعني عنده 6 الكترون ولا 6 بروتون وعنده ان اللي نجبدو من 12 ناقص 6 هكا بعد كي نشوف هو 12 ناقص 6 كي يكون عندي هنا مثلا عدد وهنا عدد ديريكت ندير لي الفوق ناقص لي لتحت باش نلقى تاع نيوترون. كي نشوف هكا يعني باش نزل في الحساب نديرو ماس تاع نوايو زائد الكترون نوايو فيه نيوترون بروتون الكترون ها ماكي قلنا شحال نيوترون عندي 6 و6 بروتونات و6 الكترونات نقدر نهز باش نسهل الحساب 6 امين مشترك ونجمع هذو وتخرج لي لا فالور ها هي كي قلنا نلقاو لا ماس تاع لاتوم بالكيلوغرام. نفس الشيء كنديرو او 8 16 نوايو زائد لي زيليكترون نوايو فيه بروتون ونيوترون لي زيليكترون ندير منا عندي شحال بروتون عندنا 8 الكترون ثاني وهنا يعني نقدر نقول نيوترون هي 16 ناقص 8 يعني 8 نهز 8 عامل مشترك ونضربو في لي ماس تاع البروتون تاع النيوترون وتاع الالكترون وتخرج لي فالور هنا ما حسبتهاش مهم بالكيلوغرام خي هذه واضح كيفاش جبدناها زاد 8 يعني عندي 8 الكترونات و8 بروتونات ثاني داخل نوايو واش نلقى نيوترون نومبر تاع النيوترون هو هنا اللي كتبنا 12 اي 16 صافي المهم ومن بعد نجبد 8 امين مشترك كيما درت هنا مع 6 ونحسب لا ماس
دركا راح نحكيو على لي زيزوتوب. لي زيزوتوب مثلا عندي اكس زاد A1 اكس زاد A2 هما دو زيليمون عندهم ميم نومبر زاد اتوميك، يعني نفس عدد البروتونات ولا نفس عدد الالكترونات، بس يختلفوا في النومبر دو ماس. يعني A1 ماهوش نفسه A2. يعني في الحقيقه هنا رانا نثبتوها رياضيا. كيف نثبتوها رياضيا؟ ان زاد خي هو يساوي زاد A1 وشي هو زاد زايد N1 A2 هو زاد زايد N2. بما انه A1 و A2 كما قلنا في كي كنا نعرفوا فيه ماهمش كيف يعني اوتوماتيكمون N1 ديفيرون دو N2 يعني ماهمش كيف. ومنه حنا كي نهضروا على زيزوتوب رانا صح نقولوا A1 و A2 ماهمش كيف يعني نومبر دو ماس، مي اون رياليتي هاد لي نومبر دو ماس هما في الحقيقه وين يكمن الفرق في النيوترونات في النيوترون. دونك لي زيزوتوب نون با لو ميم نومبر دي نيوترون. هنا عطيتكم مثال P1531 P1532 عندهم ميم زاد ميم نومبر اتوميك يعني 15 مي ان تاع هذا هو 31 ناقص 15 يعني 16 وان تاع هذا هو 32 ناقص 15 يعني 17 ماهمش كيف لي زان تاعهم. الوغ سو سون دي زيزوتوب يعني كيعطيني دو زيليمون نشوف الزاد اذا لقيتهم كيف راني نقول دي زيزوتوب، اذا لقيتهم ماهمش كيف اوتوماتيكمون ماهمش دي زيزوتوب. ثاني هنا واش نقدر ثاني حاجه لازم نركزوا عليها ليون. واش هو ليون؟ ان اتوم غاني او بير دي زيليكترون وكتنسميه كاتيون اذا فقد بير دي زيليكترون. وكي يفقد لي زيليكترون لا شارج تاعو تكون بوزيتيف يعني لا شارج تاع نوايا راح تفوت اللي كانت لي زيليكترون اللي فقدهم. ونسميه انيون اذا كان غاني دي زيليكترون يعني اذا يكتسب دي زيليكترون لا شارج تاعو تولي نيجاتيف. هنا حاجه ثانيه لازم نعرفوها بلي certains isotopes sont radioactifs. Cela veut dire qu'ils émettent des rayonnements. يعني كاين واحد لي زيزوتوب يكونوا راديواكتيف يديروا لي ينشروا لي دي رايونمون اشعاعات الكترومغناطيك وبارتيكول الفا. بارتيكول الفا هما لي نوايو تاع الهيليوم. هنا واش كتبت هنا ce phénomène est exploité en médecine et en biologie. les rayons X par exemple stable le contraire تاعها هو radioactif يعني élément radioactif ماهوش stable او instable. Par exemple, P1531, phosphore, stable. P1532, radioactif. Les radioisotopes, عندنا كيودوا لي نوايو انستابل يعني ماهمش مستقرين ديزانتيغري يتفككوا باش يوليو دي نوايو ستابل ويديروا لي دي رادياسيون. لي رادياسيون هذوك نستعملوهم في لا بيولوجي يعني يوتيليزي في لا بيولوجي. هذونا اللي بغا يعرفهم بيكوراد هذا en 1986 لقى بلي لي كومبوزي تاع اليورانيوم émettent spontanément une radiation. ماري كوري هذه étudia ce phénomène la radioactivité يعني هي درست هذه الظاهره. هنا لي تيب دو رادياسيون عندنا رايون الفا نوايو دو هيليوم دو 4 الا درت 2 بلس في لا شارج بيسكي يفقد هذوك لي دو زيليكترون اللي عنده تولي لا شارج تاعو بوزيتيف. رايون بيتا قد يكون بيتا موان ولا بيتا بلس. بيتا موان هو في الحقيقه نيوترون يولي بروتون ويدير لي الكترون. الكترون هذا لازم نركز بلي واحد هنا على بالنا بلي لازم تكون موازنه هي 1 زائد 0 و0 هنا هي 1 ناقص 1. دونك نيوترون كي يولي بروتون نقول بيتا موان. علاه بيتا موان بيسكو عطاني الكترون اللي لا ماس تاعو بريسك 0 ولا شارج تاعو راهي موان. بيتا بلس هو بروتون يولي نيوترون دونك وكي يولي نيوترون راح يدير لي بوزيتون راح يتشكل عندي بوزيتون لا ماس تاعو بريسك 0 لا شارج تاعو بلس 1. رايون غاما هما دي رادياسيون تري زينيرجيتيك électromagnétique يعني دي فوتون avec une longueur d'onde très courte. يعني واش معناها كي تكون كورت يعني راح تزيد لا فريكونس ومعناها تولي تري انرجيتيك. هنا ثاني معلومه بلي بيتا بلس نستعملوها في الطونوغرافي بور ديمونطري لي تروبل دو ميتابوليزم دو سيرفو يعني نستعملوها في الميتابوليزم تاع السيرفو المخ. لا بينيتراسيون هذو ثاني هو كاين في البولي هذوك حوايج كل كاين في البوليكوب نظمتهم برك ودرت لهم التدرج اللي يصلح ان لا بينيتراسيون يعني الاختراق تاع الفا هو 0.05 نانومتر من البابي ولا اليورانيوم. بيتا هو 0.5 ملم من اليورانيوم. اما غاما لازم طابل دو بلون يعني غاما لازم كثر منهم هذو في زوج. لا بروباغاسيون تاع غاما لانفيني يعني ني با ابسوربي بار لير يعني يقدر يمتد لما لا نهايه. بيتا يقدر يمشي حتى 8.5 متر يحبس. الفا لازم له من 2.5 حتى 9 سنتيمتر. هنا عندنا دي زيكزامبل مثلا ار ا 88226 يولي لي ار 1 لازم نوازن مع هيليوم 2.4 هذا التيب تاعو الفا. ك 1940 يعطيني كالسيوم 2040 مع الكترون بيتا موان. هنا نزيد موان. remarque قالت لي زورغان سونسوريال الاعضاء الحسيه ne peuvent pas percevoir les radiations يعني ما تقدرش تحس ولا ما باليش تستدرك ولا تحس بلي رادياسيون. alors pour les mesurer on utilise compteur de Geiger هذا لا فوتوغرافي نوارسيسمون شامبر دو ويلسون هذا ما نحتاجهمش. المهم قالك هنا هذو اللي نقيسوا بهم لا رادياسيون.
وهنا دي زيكزامبل. مثلا اليود نستعملوه في السنتيغرافي ويدير لي غاما. الار ان يدير الرادياسيون تاعو الفا نديرها كور تيرمال. ظهر هذه المعالجه بالحراره. سي 6 14 يدير بيتا ونديرو في لا داتاسيون يعني في التاريخ لا دات من دات. À l'aide des radionucléides, on peut suivre la décomposition des molécules, le métabolisme, des troubles morphologiques ou fonctionnels d'un tissu ou organe. يعني نقدروا نتبعوا بهذا les éléments radioactifs, les troubles fonctionnels يعني مشاكل وظيفيه تاع tissu organe مثلا تيرويد. et ainsi la radiothérapie. وكي نقدر نعرف نتبع تسمى المشكل ندير لا راديوثيرابي العلاج بالاشعه par voie intraveineuse يعني نديروه في لي فان في الاورده. مثلا هذا لو بلي كومون هو اي 53 131 نستعملوه بزاف في لا راديوثيرابي. دركا l'unité de masse atomique UMA unité masse atomique هي في الحقيقه 1 sur 12 من لا ماس تاع الاتوم تاع الكربون 612 يعني 1 على 12 من لا ماس تاع الاتوم تاع الكربون اللي حسبناه قبيل. نلقاوها هي ابوبري 1.67 في 10 ناقص 27 كيلوغرام. يعني هي عباره عن قيمه متوسطه بين لا ماس تاع لي نيوترون ولي بروتون. نستعملوها بزاف. masse moléculaire masse molaire, masse d'une mole de particules. La masse molaire هنا التعريف تاعها هي la masse تاع مول من لي particules. nombre d'Avogadro هو nombre des atomes de C12 في 12 غرام من الكربون. يعني Na راح نحكم 12 غرام ولا نحولها لكيلوغرام 0.012 ونقسمها على لا ماس تاع اتوم واحد من الكربون باش نلقى شحال من بارتيكول في هذا المول. يعني 6.23 في 10 أس 23 مول أس ناقص واحد الوحده تاعها. masse molaire d'une molécule هي l'ensemble تاع لي ماس مولير تاع لي اتوم كي كونستيتيو هاد لا موليكول. باغ اكزومبل H2O عندي 2H يعني 2 من M تاع H زائد MO يعني 2 في 1 زائد 16 هي 18 غرام باغ مول. يعني كتله واحد مول من الماء راهي 18 غرام. ونقدر نقول لك واحد مول فيه 18 غرام وفي هذا العدد افوغادرو من لي موليكول تاع الماء. باغ اكزومبل اي موليكول ولا اي اتوم عندي واحد مول منها في هذا لو نومبر تاع افوغادرو. مثلا ان 14 يعني 14 واحد مول فيه 14 غرام وفي هذا لو نومبر تاع لي زاتوم. وتصلح ثاني بو لي موليكول. ماس مولير موين دان ميلونج ايزوتوبيك يعني كي عندي باغ اكزومبل كيما الكلور عنده دو ايزوتوب عنده سي 17 35 و سي 17 37 هادو دو ايزوتوب. نشوفوا لابوندونس يعني الوفره تاعهم في الطبيعه ريسبكتيفمون 100 17 35 هي 75% يعني يشكل الاغلبيه اللي نلقاوها في الطبيعه وهذا نلقاو منو غير 25%. دونك موين راح نهز وحده متوسطه بيناتهم ندير لابوندونس تاع كل واحد في لا ماس مولير ونقسم على لابوندونس توتال اللي هي 100% اللي هي واحد. هنا راني كشغل قسمت على 100 وحطيتهم موجودين هنا خرجت لي ابوبري هي 35.5 غرام باغ مول. هذه اللي راح نهزها قيمه متوسطه. l'énergie de liaison ou de cohésion. Exemple, calculer l'énergie de liaison تاع O8-16. نبان بلي اينشتاين يقول بلي دلتا او هي دلتا ام في سي مربع اللي هو دابور لازم نحسب ديفو د ماس يعني فرق الكتله. على بالنا بلي لا ماس تاع لي نيوترون لي بروتون كيعودوا ليبر راح تكون اكبر من لا ماس تاع نوايو كيعود مجمول بويسك هذاك المايو باش يتشكل لازم يليبيري شويه انرجي. دونك ان دلتا ام في سي مربع. دلتا ام هذه شنو نقصد بها يعني تاعهم كيعودوا ليبر. هنا عندي 8 بروتونات 8 نيوترونات ناقص لا ماس ريال تاع او 8-16 في سي مربع. ما نساوش نحسب هذه كامل وندير سي هي 3 في 10 أس 100 كل مربع ونلقى دلتا او فالور اون جول باش نحولها لالكترون فولت نقسمها على 1.6 في 10 أس ناقص 16. اذا بغيت 19 اذا بغيت بالميجا الكترون فولت نقسمها على 1.6 في 10 أس ناقص 13. دونك لينيرجي دو كويزيون هذه هي اللي كنا نهضروا عليها ولا دو ليزون. بس حنا دوك حنهضروا على دان نيوكليون. حنا دابا دان نيوكليون هذا سوا نيوترون لا بروتون. دونك هي دلتا او على ا يعني شحال عندي نيوكليون باش نعرف كل واحد شحال راه يساهم. دونك دلتا او على 16 في الحاله تاع الاكسجين. هنا ثاني حاجه لازم نهضر عليها هنا بغينا نعرفوا هذه اللي نعرفوها كامل unité de masse atomique منين جبناها هي 9.31 ميجا الكترون فولت. on veut savoir l'énergie en méga électron volt libérée par une unité de masse atomique اللي حسبناها قبل. بغينا نعرفوا شحال تحرر لي من الطاقه. عندي العلاقه تاع اينشتاين دلتا ام سي مربع. عندنا دلتا ام هي حسبنا هي اليونيتي دو ماس اتوميك 1.67 في 10 ناقص 27 في سي مربع. نلقاو فالور بالكيلو بالجول نقسمها على 1.6 ولا 602 في 10 ناقص 13 باش نلقاها بالميجا الكترون فولت نلقاها 9.31.
دونك لا بروشين فوا راح نهضروا هذو كل دي جينيراليتي كامل. تسمى لازم نحفظوا مثلا انيتي دو ماس اتوميك، نومبر دافوغادرو، ما هنا الاثباتات تاعهم باش واحد لا وراني نقدر نزيد نصورهم ونبث لكم. تسمى لي بغا يشوف لي فوتو ولا اللي بغا يشوف الفيديو. لا بروشين فوا نهضروا موديل اتوميك دو بور نيلز. اي ميرسي في امان الله.